सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान्। रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् सर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वदित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेरुषस्वास्य कुरुः पशवो वदन्ति नो मन्द्रेशमोर्जन्दुहानाथे निर्वागस्मानोपसुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। चार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ब्राह्मणेभ्यो नमः वेदविद्भ्यो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। प्राणायामे विनियोगः। ओमापो ज्योतिर्य ब्रह्मणः परार्थे वेदवराह कल्पे स्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे शारदा लक्ष्मीनृसिंहस्वामि देवालय सन्निधौ हरिः अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ बृहस्पति सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णये वङ्गन विशेषण विशिष्ट श्रीमान् श्रीमतः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयः धर्मपत्न्याः जयश्री नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कुपनो लगोत्रोद्भवस्य राजेश्वररेड्डी नामधेयः माधवी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य श्रीमान् श्रीमतः गौतमसगोत्रोद्भवस्य देवी योगानंद नरसिंह दीक्षितुलो नामधेयः धर्मपत्न्याः मारुती देवी नामधेयवत्याः सहकुटुम्बस्य कोजर्लगोत्रोद्भवस्य साम्बिरेड्डी नामधेयः धर्मपत्न्याः शिवम्मा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीमान् दारुट्लगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नामधेयः अरुणा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीमान् श्रीमतः काश्यपसगोत्रोद्भवस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य रामकृष्ण शर्मा नामधेयः पद्मावती नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीमान् श्रीमतः आत्रेय सगोत्र सुब्रह्मण्येश्वर विद्यराजो नामधेयः राज्यं नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीलघुलगोत्रोद्भवस्य भास्कर नामधेयः वरलक्ष्मी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कुरुकुलो लगोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर रेड्डी नामधेयः कविता नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य यादिरेड्डी नामधेयः माधवी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्रीमान् भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य रघुपति नामधेयः वाणी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यं नामधेयः अनन्तलक्ष्मी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य काश्यगोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयः मालती नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पशुपलेट गोत्रोद्भवस्य संदीप कुमार नामधेयः जयलक्ष्मी नामधेयः सायंकाल लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवता शांति कल्याण लोक कल्याणार्थम लोक रक्षणार्थम ब्राह्मण सहायेन अहम करिष्ये చేతులు జోడించి తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశం గంధాదిభిరభ్యర్చ్య ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రः సమాశ్రితः మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగుణాః స్మృతాః సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదోऽథర్వవేదः సామం విశ్వా భూతాన్యాపః ప్రాణావా ఆపః పశవ ఆపోన్నమాపో మృతమాపः సమ్రాడాపో విరాడాపः స్వరాడాపశ్చందాగస్యాపో ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम जमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्यौ जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्री लक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता कल्याण महोत्सवार्थं धृतक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः महागणपति पूजाख्यं करिष्ये अत ध्यानम्
ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రోగం యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరంతమనుమతే మృళయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవ జధాస్థానం వహ్వజతే స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్తం ప్రీతిభావేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ ప్రసీద ప్రసీద స్థిరాసనం గురు అత ధ్యానం అస్తే పుష్పాక్షతాం గృహీత్వా ఓం ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశితే భదైత్యకన్నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరన్నతాధికాపదుర్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యగుంజరం ధరే ధరోధరం వరం వరే భవత్రమక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం నమస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం అకించనాత్తిమార్జనం చిరంతనోత్తిభాజనం పురారి పూర్వనందనం సురారిగ ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోదలానవారణం భజే పురాణవారణం నిదాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమంతహీనమంతరాయ కృంతనం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోన్వహం ప్రజల్పతి ప్రభాదకే హృది స్మరం గణేశ్వరం అరోగతామతోషత ఓం గం గణపతయే నమః ఆవాహయామి ఓం గం గణపతయే నమః నవరత్నఖచితహేమ సింహాసనం సమర్పయామి ఓం గం గణపతయే నమః పాదారవిందయోః పాద్యం సమర్పయామి ఓం ఓం గం గణపతయే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఓం గం గణపతయే నమః ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి సమర్పయామి ఓం మహేరనాయ చక్షసే యోగశివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః దేరివ మాతరః శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం గం గణపతయే నమః వస్త్రం వస్త్రాన్ సమర్పయామి ఓం గం గణపతయే నమః ఉపవీతం సమర్పయామి ఓం గం గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాం గరీషిణీ ఈశ్వరీ గో సర్వభూతానాంతామిహ బహ్వయే శ్రియం ఓం గం గణపతయే నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహంత పుష్పినీ సదాస్త పుండరీకాని సముద్రస్య గృహా ఇమే యా గుంగూర్యాసినీ వాలీ యా రాకా యా సరస్వతీ ఇంద్రాణి మహ్వహూతయే వరుణానీం స్వస్తయే పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి అథ పూజయామి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః సోత్పన్నో గంధాఢ్యస్ మనోహరః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిరక్ష్యత మాఘ్రాపయామి ఓం గం గణపతయే నమః స్థాపితదీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి గణపతయే నమః అవసరార్థం నారికేల కదలీ ఫలం నివేదయామి ఓం గం గణపతయే నమః
सम्राजञ्च विराजञ्जाभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराश्रस्य मुखे तया मासगोंशुजामसि वै वः पश्वाजै बह्वजा विकाजै बहुर्व्रीहिजमाजै बहुमाशतिलाजै बहुहिरण्याजै बहुहस्तिकाजै बहुराजभोरजाजै रजमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषाजै राजास्तु गणपतये नमः नीराजनं समर्पयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि रक्षां धारयामि भोल गजानन भगवान की जय ओम समगष्टैकदन्तष्टकपिलो गजगन्नकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः नामानि यः पठेच्छनजादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्ड जामि भावनयाः प्रदक्षिणं समर्पयामि पदे पदे सर्वतमोतिक्रन्दनं पदे पदे सर्वशुभप्रदायकम् प्रदक्षिणं भक्तियुते जदेदसां करोमि गणाधिपरक्षरक्षमाम् प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि मूषिकानारोहयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्युपचार शक्त्युपचार मन्त्रोपचार तन्त्रोपचार पूजानि समर्पयामि यस्याः स्मृत्या च नामोत्यादवः पूजा क्रियादिषु सम्पूर्णदाम्यादिपद्यो वन्दे गणाधिपौ मन्त्रहीनं क्रियस्सुप्रीणातु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु अथ प्रार्थयेत् कलाया कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय ते नमः सत्यसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलं त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् बिभ्राणमर्कच्छविं क्षत्रीभूत फणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मी नृसिंहं भजे लक्ष्मी नृसिंहं भजे फाल्गुణమాసం అంటేనే లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు జరిగేటువంటి శుభప్రదమైనటువంటి కాలం ఫాల్గుణమాసం. అటువంటి ఫాల్గుణమాసంలో ఈ రోజున శారదా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి యొక్క దేవాలయ అష్టమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా త్రయాన్నిక దీక్షాయుతంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరగడం చాలా విశేషం. నృసింహదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలిగి ఉంటే ఎటువంటి శత్రుభయం ఉండదు, ఎటువంటి భీతి ఉండదు, సక్రమంగా జీవనం సాగుతుంది. కాబట్టే శ్రీ నృసింహదేవ మమదేహి కరావలంబో కృతయుగ దైవమైనటువంటి నృసింహదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం తప్పకుండా అందరికీ కూడా కలగాలి. పరమపూజ్య శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ స్వయం ప్రకాశ సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వాముల వారి యొక్క పరిపూర్ణ ఆశీర్వచనంతో మన గాయత్రీ దేవాలయంలో జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా కూడా తిలకిస్తున్నాం. కళ్యాణం కాంక్షయామాస లోక కళ్యాణ హేతవే. మానవుడు జీవితంలో ఒకేసారి వివాహం చేసుకుంటాడు. భగవంతుడికి నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవ, బ్రహ్మోత్సవాది కార్యక్రమాల్లో శాంతి కళ్యాణం తప్పకుండా చేస్తాం. ఈ భగవత్ కళ్యాణం లోక కళ్యాణంగా భావించబడుతుంది. ఎక్కడైతే భగవంతుడికి కళ్యాణములు జరుగుతాయో లోకంలో ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉంటారు, పంటలు బాగా పండుతాయి, వివాహ కార్యక్రమాలు అవుతాయి, మన యొక్క వంశం ఆచంద్రార్కం విలసిల్లుతుంది. కాబట్టే దేవాలయం ఉన్న చోట కళ్యాణం కారయేద్బుధాహ, కళ్యాణం తప్పకుండా చేయమన్నారు. అందులో విశేషంగా నృసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణం ప్రదోషకాలంలో జరుగుతుంది. శివునికి నృసింహుడికి కూడా చాలా అనుబంధం ఉంది. శివుడికి సాయంకాలంలో సాయంతనే సర్వదో, శివాభిషేకం సాయంకాలం కూడా చేస్తే విశేషము అన్నారు. నృసింహస్వామి కూడా చతుర్దశి తిథి నాడు
సాయంకాలం ఉద్భవించినటువంటి స్తంభోద్భవమూర్తి స్వామి. అందువల్ల చతుర్దశి నాడు కానీ శనివారం కాడు కానీ సాయంకాలం కూడా నృసింహుని యొక్క అభిషేకం కానీ కళ్యాణం కానీ చేయటం వల్ల కోరికలు తీరి మానవులంతా కూడా బాగుంటారు. అటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇందడిదాకా చక్కగా ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ఈ కళ్యాణ ఉత్సవానికి తరలి వచ్చినటువంటి మీ ధర్మకర్తల యొక్క ప్రజానీకం యొక్క పేర్లన్నీ కూడా చదివారు. తరువాత గణపతి పూజను ఆచరించారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప. ఏ కార్యక్రమం హైందవ ధర్మ సిద్ధాంత ప్రకారం చేసేటప్పుడు మొదట గణపతిని పూజించవలసినదే. తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు గణపతి, వచ్చేటప్పుడు గణపతి. వాగీశాద్యా సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాస్యుః తం నమామి గజాననో. సాక్షాత్ తండ్రి అయినటువంటి శివుడు కూడా గణపతిని పూజించిన తర్వాతే త్రిపురాసురంహారం చేశారు. అందువల్ల గణములకు అధినాయకుడు కాబట్టి మూలాధార స్థితో దేవః, మూలాధార చక్రానికి ఆధారభూతుడైనటువంటి గణపతిని ప్రార్థించాలి కాబట్టి అటువంటి గణపతి ప్రార్థన చేశారు. అదేవిధంగా ఇందాక పుణ్యాహ కార్యక్రమం కూడా నిర్వర్తించారు. వివాహ కార్యక్రమం, అందుకని మానవులైతే వివాహం అంటాం, భగవంతుడైతే కళ్యాణం అనాలి. కళ్యం అంటే శుభం, జీవితంలో శుభం జరగడమే వివాహం. ఒకళ్ళు ఇద్దరు అవుతారు, ఇద్దరు ముగ్గురు అవుతారు. ఆ చంద్రార్కం వంశం కాస్త అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి వివాహం తప్పకుండా ఉండాలి. భగవత్ కళ్యాణంలో కూడా ఈ కళ్యాణాలు భగవంతుడికి చేయటం వల్ల సుఖమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది. ఇటువంటి దానికోసమే భగవత్ కళ్యాణాలు చేస్తుంటారు. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడే మనం గణపతి పూజను వీక్షించాం. గణపతి యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని మనం పొందినటువంటి వాళ్ళైనాం. ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మనకందరికీ. గండభేరుండ రూపిణే నమస్తే వ్యాఘ్రరూపాయ నమో నమః. అనేక రూపములు కలిగినటువంటి ఆ నారసింహుని యొక్క దివ్యస్వరూపంలో శాంతస్వరూపుడై లక్ష్మీదేవిని ఉన్నటువంటి ఈ లక్ష్మీ నృసింహుని చూస్తున్నాం. ఆయన యొక్క కళ్యాణాన్ని మనమంతా కూడా చూస్తున్నాం, వింటున్నాం. కాబట్టి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ స్వామి యొక్క పరిపూర్ణానుగ్రహం సమగ్రంగా లభించుగాక అని ప్రార్థిస్తూ తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వెళదాం. గోవింద గోవింద, లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద. పుణ్యాహ కార్యక్రమం జరుగుతుంది, దాన్ని మనం వీక్షిద్దాం. ప్రతి కర్తవ్యం, కళ్యాణంలో జరిగేటువంటి ప్రతి క్రియ మనకు సంబంధించిందే. అందువల్ల ఈ పుణ్యాహ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం, ఆ పుణ్యాహ మంత్రాల్ని విందాం. గోవింద గోవింద. పునరపి బ్రాహ్మణే విశ్వం భవతో సర్వసంపదస్తు. బ్రాహ్మణేష్వమృతగం హితం. ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మా ప్రజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామగో హిరణ్మయం ఏన బ్రహ్మవిదో భజం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమాపనాతో సోమస్వస్యావరుణ సమీచ్య రాజా ప్రమణాభిపునాతు మా జాతవేదా మోర్జయంత్యా పునాతు. రాజ్యాం దిశి దేవా ఋత్విజో మార్జయంతా దక్షిణాయాం దిశిమాసాః పితరో మార్జయంతాం ప్రతీచ్యాం దిశి గృహాః పశవో మార్జయంతా ఉదీచ్యాం దిశ్యాపౌషధయో వనస్పతయో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాజాం ధి యజ్ఞః సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతా ఏతేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానా గోత్రేభ్యో నానా నామభ్యః లక్ష్మీనారాయణ ఉమామహేశ్వరాదిత్యాదనవగ్రహ ప్రీత్యర్థం కర్మణః పుణ్యాః వాదన మంత్ర జప దక్షిణాం మానసోత్సాహ పరిమిత హిరణ్యందుభ్యమహం సంప్రదదేన మమ. వరుణాయ నమః భూర్భువస్సువః యథాస్థానం ప్రవేశయామి. పూర్వోక్తే వంగన విశేషణ విశిష్టాయాం శబ్దో పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదౌ శ్రీ సాంగస పరివార శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవతా శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన తత్తద్దేవతా ప్రీత్యర్థే సప్తఋషి సహిత అష్టదిక్పాలక సహిత మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర దేవతా వాహన షోడశోపచార పూజాంచ కరిష్యే.
పుణ్యాహ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఈ శుభాని ఆ జలం కాస్త మీ తలపైన ప్రోక్షణ చేసుకోవాలి అంతా కూడా మంత్రయుక్తంగా పూజించినటువంటికి కూడా. ఎందుకంటే మామూలు జలమైనప్పటికీ కూడా గంగాదేవిని ఆవాహన చేస్తే గంగా జలం అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే. అందువల్ల మంత్రయుక్తమైనటువంటి జలం అది. ఆ జలాన్ని అందరిపైన చల్లుతున్నారు కాబట్టి మూర్ధన్య స్థానంలో ఈ జలం పట్టడం వల్ల మంచి ఆలోచన కలుగుతుంది, మంచి బుద్ధి కలుగుతుంది, మేధో వివర్ధనమవుతుంది. శ్యాం ఎంతు ఘోరాణి, ఘోరములు పోవుగాక, పాపములు నశించుగాక, శుభము కలుగ్గాక అని మంత్రం యొక్క దివ్యార్థం. దానితో సంబంధించినటువంటి ఇంకేమిటంటే ఈ పవిత్ర జలాన్ని మనం తీసుకొచ్చినటువంటి వస్తువులపైన చల్లుతాం. పూలు ఎక్కడి నుంచో తెస్తాం, ఎక్కడ కోశారు, ఏ విధంగా కోశారో, ఏ విధంగా ఉన్నాయో వస్తువులు రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వస్తాం కాబట్టి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికల్లా పవిత్రం కావాలి. ఈ జలము చేత వాటిని ప్రక్షాళన చేసి చల్లి తరువాత ఆ జలాన్ని మనమంతా కూడా చల్లుకుంటాం కాబట్టి పవిత్రీభూతం కోసం, శుద్ధి కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. అటువంటిదే ఈ పుణ్యాహ కార్యక్రమం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి జనులందరిపైనా కూడా ఆ పుణ్యాహ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి జలాన్నంతా కూడా ప్రోక్షణ చేస్తున్నారు, అంటే చల్లుతున్నారంతా కూడా. యన్నామస్మరణాత్ భీతాః భూతభేతాళ రాక్షసాః రోగాద్యస్య ప్రణశ్యంతి భీషణం తం నమామ్యహో. నృసింహస్వామిని ప్రార్థిస్తే ఇవన్నీ కలుగుతాయి అంటున్నాడు. యన్నామస్మరణాత్, ఏ దేవదేవుని యొక్క నామస్మరణ వల్ల భూత భేతాడ రాక్షసా, అనేకమైనటువంటివి జగత్తులో కాచుకూచుంటాయి కర్మల్లాగా నెత్తిరిబట్టం కోసం. అవన్నీ కూడా పోవాలంటే నృసింహ నామం ఒక్కడి చాలండి. ఒక్కొక్క దేవుడిలో ఒక్కొక్క విశేషం. అటువంటి విశేషాల్లో కృతయుగ దేవుడైనటువంటి నరసింహస్వామి అవసరమైతే భయపెడతాడు, లేదంటే భక్తిని ఇస్తాడు, కావాలంటే అన్నీ ఇస్తాడు. అటువంటి దివ్యశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో మనం పాల్గొన్నాం. గోవింద గోవింద. తదంగ సప్తర్షి దేవతా ఆవాహనం కరిష్యే. ప్రథమతః ఓం భూః అతిథి సమేతం ఇంద్రియావత్ పుష్కలం చిత్రభానో అత్రి మహర్షిమావాహయామి. అయం దక్షిణా విశ్వకర్మాదస్య మనో వైశ్వకర్మణం గ్రీష్మో మానసస్త్రిష్టుప్ గ్రీష్మీ తృష్టుప ఐడమేడాదంతర్యామోంతర్యామాత్ పంచదశ పంచదశాద్ బృహద్బృహతో భరద్వాజ ఋషిః. ఓం భూః సుశీలా సమేతం భరద్వాజ మహర్షిమావాహయామి. అయం పశ్చాద్ విశ్వవ్యదాస్తస్య క్షరవైహృసం వర్షాని చాక్షుషాని జగతి వారిషీ జగత్యారుక్షమరుక్షమాత్ శుక్రః శుక్రాः సప్తదశ సప్తదశాద్ వైరూపం వైరూపాద్ విశ్వామిత్ర ఋషిః. ఓం భూః కుముద్వతీ సమేతం విశ్వామిత్ర మహర్షిమావాహయామి. అభిత్వా గౌతమా గిరానోషధ ప్రజావనే ఇంద్రవాజాయ ఘృష్వయే. ఓం భూః అహల్యా సమేతం గౌతమ మహర్షిమావాహయామి. ఓమిదముత్తరాత్ సమస్తస్య శ్రోత్రగో సహోవగోషరక్షోత్ర నిష్టప్చారజ్యనిష్టభస్వారగ్స్వారాన్ మంథే మంథిన ఏకవిగుంశాద్వైరాజం వైరాజాద్యమదగ్ని ఋషిః. ఓం భూః రేణుకా సమేతం జమదగ్ని మహర్షిమావాహయామి. ఓం అయం వరో భవస్తస్య ప్రాణో భవాజనో వసంత ప్రాణాజనో గాయత్రీ వాసంతి గాయత్ర్యై గాయత్రం గాయత్రాదపాగోషరుపాగోసో స్త్రివస్త్రివృతో రసంధరగో రసంధరాద్వసిష్ఠ ఋషిః. ఓం భూః అరుంధతే సమేతం వసిష్ఠ మహర్షిమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఓం బ్రహ్మా దేవానాం పదవేః కవీనాం శర్విప్రాణాం మహిషో మృగానాం శ్రీనాగృధ్రా నాగస్వధుర్వరా నాగుం సోమః పవిత్రమత్యే తిరేభన్నో ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనేవతి. శ్రీనామ విత్రియవతో. ఓం భూః इति सरस्वती समेतं ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదో. మూఢమస్య పాగోసురే. ఓం సత్తుమి మతితా ఉనా పునంతో యత్ర ధీరా మనసా వాచమకృత. సఖాయ సఖ్యాని జానతే భద్రైషాం లక్ష్మీర్నిహితాదివాచి. ఓం భూః లక్ష్మీనారాయణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం గద్రద్రాజ ప్రచేతసే మేఢష్టమాజదవ్యసే. దోషేమ శంతమగో హృదే. గౌరీమిమాయ సలిలా నిదక్షత్యేకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదీ. అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్న. ఓం భూః ఉమాం
उमामहेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इन्द्रं वो विश्वदस्पर्ह्यवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः देवी समेतं प्राग्भागे इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसौ यज्ञस्य सुकृतो स्वाहा देवी समेतं आग्नेयभागे अग्निमावाहयामि ॐ यमाय सोमगुं सुनुत यमाय दुहुदा हविः यज्ञो गच्छत्यग्निदोतो अरङ्कृतः अद्य श्यामला देवी समेतं दक्षिणभागे यममावाहयामि ॐ मोषणः परा अपरा निरुद्धुर्द्रुहणावधीतदष्टया सह दीर्घा देवी समेतं नैऋतदिग्भागे निरुद्धमावाहयामि ॐ इमं मे वरुणश्रुधिहवमद्यासमृळया वस्युराचके कालिका देवी समेतं पश्चिमभागे वरुणमावाहयामि ॐ तपवायवर्तस्पते त्वष्टुर्जामादरद्भुता स्यावृणीमहे वायव्यभागे अञ्जना देवी समेतं वाजुमावाहयामि ॐ सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु अन्यं विदध्यगो सवेजं विदश्रमनं योजता च तस्मै चित्रलेखा समेतम् उत्तरभागे कुबेरमावाहयामि ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु सस्पतिो धियं जिन्वमवसे होमहे वयो ऊषानो यथा वेदसा वसद्गृधे रक्षिता पायुर्दब्धस्वस्तये ऐशान्यभागे पार्वती देवी समेतो ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इत्यावाह्य मण्डपदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्वामिने नमः अथ ध्यानम् ॐ लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवतु ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमनिराजितपुण्यमूर्ते योगीशाश्वतशरण्यभवाद्विपोता लक्ष्मीनृसिंहमदेहि करावलम्बौ वज्रणखाय विद्महे तीक्ष्णदग्विष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् परिवारसमेतं साङ्गां साजुधां सवाहनां जरिक्तिपतिपुत्रपरिवारसमेताम् अस्यां प्रतिमायां श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्वामि देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీకా వ్యాసాంబో. ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కళ్యాణంలో విశేషం ఉంటుంది. ఈసారి కళ్యాణంలో సప్త ఋషుల్ని పూజించాం, అష్టదిక్పాలకుల్ని పూజించాం. బ్రహ్మ సరస్వతులు, లక్ష్మీనారాయణులు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, సకల దేవతలు. అంటే స్వామి ఎక్కడికి వస్తే సకల దేవతాగణం అక్కడే ఉంటారు. కాబట్టి కశ్యపోత్రి భరద్వాజ విశ్వామిత్రస్య గౌతమ, ఏడుగురు సప్తర్షులు అంటారు. లోకాన్ని పాలించేటువంటి మహాప్రభువులు వీళ్ళంతా కూడా. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది. అత్రి మహర్షి యొక్క భార్య అనసూయాదేవి, అత్రి త్రిగుణాతీతో అత్రిహి, వీళ్ళంతా బ్రహ్మమానసపుత్రులు. కాబట్టి వీళ్ళు లోకానికి పరిపాలకులుగా ఉంటుంటారు. ఎక్కడైతే వీళ్లను ఆహ్వానిస్తే అక్కడికి వచ్చి ఆ దేవుని దగ్గర ఉండి ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో సకల దిక్కుల్ని కూడా వీక్షించి పరిపాలించేటువంటి బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా అష్టదిక్పాలకులు చూడండి, విశేషంగా భార్యలతో కూడి ఆవాహన చేశారు. ఎందుకంటే వివాహమైన తరువాత ఎవరైనా సరే భార్యతో కూడి రావాలి. చివరికి గంగలో స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా సరిగంగ స్నానాలు అని చెప్పి అంటారు, ఇద్దరూ కలిసి చేయాలి. అందుకే మునిగిపోకుండా రెండు యాత్ర. ఎన్ని కోట్ల మంది జనమున్నప్పటికీ 27 నక్షత్రాల్లో ఒకళ్ళు ఉండాల్సిందే తిథులు. ఈ విధంగా అందరినీ ఆహ్వానించడం వల్ల వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహం. మనం పెళ్ళికి వెళ్తాం, వీళ్ళను పిలిచి వీళ్ళకి పడిపోతే కోపం ఉంటుంది కదండి. మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పిలవాలి. అందులో గ్రహములు అందరికీ సంబంధించినవి, అష్టదిక్పాలకులు అందరికీ సంబంధించినటువంటి వాడు. అట్లాగే ఈ
సప్తర్షులు కూడా అందరికీ చాఖ్యం కరిష్యే ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో జేకే చ పృథివీ మనో ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् सूत्रस्वरूपाधिष्ठानाय नमः त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी श्री गायत्री देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचित हेम सिंहासनं समर्पयामि उपवीत सहित रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपवीत सहित रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि वस्त्रोपवीत धारणानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरी गो सर्वभूतानान्तामिहोपह्वये श्रियो गायत्री देव्यै नमः रक्षाबन्धनाधिष्ठान देवताभ्यो नमः दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि ॐ हरिद्रञ्जमजानीतं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनं दिव्यं ददामि हरिवल्लभे गायत्री देव्यै नमः हरिद्रं समर्पयामि कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदं मया नीतं महादेवी तुभ्यं दास्यामि सुन्दरी गायत्री देव्यै नमः हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अथ पुष्प अक्षतैश्च पूजयामि ॐ द्वादशनामदेवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि गौरी पद्माशची मेधा सावित्री विजया जया मातरो लोकमातरः पुष्टिस्तथा दुष्टिरात्मनः कुलदेवता ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव चेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः गौरी आदि इति सूत्रस्वरूपाय रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः गायत्री देव्यै नमः उपवीतदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वनस्पत्युद्भवे दिव्यैर्नानागन्धे सुसंयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् आघ्रापयामि स्थापितदीपं दर्शयामि अनन्तरे आचमनीयं समर्पयामि उपवीतदेवतायै नमः गायत्री देव्यै नमः रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः अवसरार्थं कदलीसहित काश्मीरफलं निवेदयामि अद्भिः प्रोक्ष्य रतन्वा सत्येन परिषिञ्जामि अमृतमस्तु प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा इत निवेदनं समर्पयामि उत्तराभोजनमस्तो प्रक्षालनं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलार्धमक्षतान् समर्पयामि मङ्गलनीराजनम् ॐ अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सूत्रस्वरूपाय रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः उपवीत गायत्री देव्यै नमः नीराजनं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि लक्ष्मी नृसिंह गोविन्द नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भावनयाः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अनया पूजया च गायत्री देवता यज्ञोपवीत देवता रक्षाबन्धन देवता सुप्रीणातु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु ప్రహ్లాదవరదం విష్ణుం నృసింహం అపరాజితం శరణ్యం సర్వలోకానాం ఆపన్నార్తి నివారణం కలియుగంలో మానవులకు ఆపదలు ఎక్కువ. ఇటువంటి ఆపదల్ని రక్షించేవాడు అలనాడు చిన్నవాడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థిస్తే తరలివచ్చిలో ఉంటుంది కాబట్టి సర్పదేవతల్ని ఆహ్వానం చెయ్యాలి, గాయత్రీ దేవతని ఆహ్వానం చెయ్యాలి. సకదేవతల్ని ఆహ్వానం చేసిన తర్వాత ఈ కంకణం మగవాళ్ళు కుడి చేతికి, ఆడవాళ్ళు ఎడం చేతికి జయం కలుగుతుంది ఎక్కడైనప్పటికీ. ఒకవేళ కంకణం కట్టుకున్న తరువాత ఏ విషయం తెలిసినప్పటికీ కూడా కార్యం నిర్వహయేత్, కార్యాన్ని నిర్వహించవచ్చు. దాంట్లో ఎటువంటి దోషణం లేదు. అందుకని కంకణాన్ని వెంటనే కడతారు. మరి ఈ కంకణం కట్టుకోవటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? ఆయుష్యం
సర్వకళ్యాణం సర్వసంపత్సుభావహం శుచిత్వం అధికం భూయాత్ ధారణే. అయ్యా ఇదిగో మీ డబ్బులు దండం పెట్టి పారిపోతాడు వాడు. అందువల్ల శుచిత్వం అధికం భూయా, శుచిత్వం అధికం ఉంది కాబట్టి ధారణేన సదా మమ. ఈ కంకణం కట్టుకోవటం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకని కంకణాన్ని తప్పకుండా హైందవత మంచి ఆలోచన, మంచి మాట. ఈరోజు తిట్టడానికైనా అరే రే కంకణం కట్టుకున్నా తిట్టకూడదు, నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటి మంచి బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అటువంటి కంకణాన్ని ధరించాలి. స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ కార్యక్రమంలో కంకణానికి పూజ చేసినటువంటి కార్యక్రమం మనం చూశాం. గోవింద గోవింద. తదంగ రక్షాబంధనం కరిష్యే. ఓం స్వామివారి కంకణం కడుతున్నారు. అందరూ కట్టేటప్పుడు ఒక్కసారి చేతులెత్తి నమస్కరించండి అందరూ. గోవింద గోవింద, లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద. గోవిందం పరమానందం వందే ఆనందమాధవం. గోవిందం పరమానందం. గోవిందుడే పరమానంద స్వరూపుడు కాబట్టి ఆనంద స్వరూపమే గోవిందం. అందుకనే తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు ఆనంద నిలయాన్ని చూడాలి, అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు శాంతి శిఖరాన్ని చూడాలి. ముందు శాంతి కలిగితే ఆనందం వస్తుంది. కాబట్టి అదుగో మీ అందరికీ చూపిస్తున్నారు. గోవింద గోవింద. ఓం బృహత్సామక్షత్రవృద్ధవృష్టభౌజశుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సకలేన రక్షా. తే సవనేషు ప్రవాచ్యాజా జగర్దమఘవన్నింద్రసన్వతే. పారావతయత్పురుషంభృతం వస్వవావృణోశరభాయ ఋషిబంధవే. ఆచూతపత్రం శుభగంగనం వా పినాకి రక్షా విధిలక్ష్య గంగనో. లక్ష్మీ నృసింహస్య కటాక్షకంకణోమిదం పద్యభివృద్ధి కంకణో. రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్యతాభాసిద్ధిరస్తు. అదుగోనండి మంత్రం. మరి కంకణానికి ఏం కావాలి? ఆ ఆతూత పత్రం, మామిడాకు కట్టచ్చు, అదేవిధంగా పసుపు కొమ్మ కట్టచ్చు, లేదంటే నేరేడు ఆకు కట్టచ్చు. ఇవన్నీ పవిత్రమైనటువంటి వృక్షములు కాబట్టి దాంట్లో శ్రేష్టమేమిటయ్యా అంటే ఆతూత పత్రము. అందులో వికసించినటువంటి మామిడి ఆకులు, పూత పిందెతో ఉండేటువంటి వృక్షం ఆమ్రవృక్షం శుభదాయకం. దీని ఫలితం చెబుతున్నారు. దంపత్యభివృద్ధి కంకణం. ఎంత పోట్లాడుకుని రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నా, కంకణం కట్టుకున్నా కాసేపు నోరు మూద్దాం పెద్దవాళ్ళు. ఓం త్రిడాచామేత్ దిఃపరిమృజ్యా. ఇక వివాహం జరిగేటప్పుడు మామగారు నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని అల్లుడికి ఇవ్వాలి. అల్లుడు అంటే ఎవరండి? ఇరుపక్కల సంబంధం అల్లేవాడు అల్లుడు. అందుకని వివాహ సమయాన చాలా గౌరవంగా ఉండాలి అల్లుడు యందు. అందువల్ల ఇక్కడ కూడా నూతన యజ్ఞోపవీతం, అంతకుముందు యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. వివాహమైన తరువాత రజత యజ్ఞోపవీతం, వెండి యజ్ఞోపవీతాన్ని నేస్తాడు. యజ్ఞోపవీతం చేత శక్తి కలుగుతుంది. ఒకవేళ మంత్రజపం చెయ్యాలి అంటే సాధారణంగా అలవాటున్నటువంటి వాడు, సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వాడు యజ్ఞోపవీతం వేసుకోవాలి. అటువంటి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం, పరమ పవిత్రమైనటువంటి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకని ప్రజాపతేర్య సహజం పురస్తాత్, విష్ణుమూర్తికి ప్రజాపతి ముందుగా వేసేట యజ్ఞోపవీతాన్ని. అందుకని యజ్ఞోపవీతం రక్ష కలిగినటువంటిది కాబట్టి ఈ వివాహ సమయాన ఇది మామగారిచ్చేటువంటి రెండవ యజ్ఞోపవీతంగా శ్మశురదత్తం ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతం అంటారు. అంటే మామగారిచ్చేటువంటి యజ్ఞోపవీతాన్ని వేస్తున్నారు. గోవింద గోవింద. ఓం
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంజుభ్రయజ్ఞోపవీతం ఫలమస్తు తే యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. తదంగా శ్రీ సాంగస పరివార లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవతా కళ్యాణ మహోత్సవార్థం శాకునమంత్రైస్తే కన్యాదాతారం గత్వా బ్రువతే అనుహవంబరి హవంబరి వాదంబరిక్షపం విస్మత్నందురుదిదం తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం అనుహోదంబరి హోతకం శకునేర్యదశాకునో మృగస్య సుతమక్ష్ణయా తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం ఆరాత్తే అగ్నిరస్త్వారాత్ పరశురస్తుదే వివాదే త్వాభివరసద స్వస్తితే ఏస్తు వనస్పతే స్వస్తి మే ఏస్తు వనస్పతే నమశ్చకృత్సదే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ శకృత్సదే గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసే సిగసినసి వజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసే దేవ శకునే సామగాజసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శకూససి స్వస్తి నస్య అస్తు ప్రతినస్సు మనాభవ సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు ఆత్రేయార్చనానశ్యావాశ్వత్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత ఆత్రేయస గోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మ శర్మణో నత్రే చతుస్సాగం భవతు ఆత్రేయ ఆర్చనానస శ్యావాశ్వ త్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత ఆత్రేయస గోత్రోద్భవస్య వసుదేవ శర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు ఆత్రేయ అర్చనానస శ్యావాశ్వత్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత ఆత్రేయస గోత్రో తత్వాతీతాయ ఆదిమధ్యాంతరహితాయ సకల గుణాధికాయ శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ శర్మనే వరాయ గోవింద గోవింద. స్వామివారి యొక్క ప్రవర అంటే వంశ ప్రవర. మన యొక్క వివాహంలో కూడా చెబతాంగాన్ని పట్టించుకోం. మనమంతా కూడా పెళ్లికి రాగానే చక్కగా మాట్లాడుకుంటుంటాం, నగల గురించి చీరల గురించి చర్చించుకుంటాం. ఇది అందరికీ మామూలేనండి. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తుంటాం. గావన ఆప్నవాన ఔర్వజామదగ్నియ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సద గోత్రోద్భవస్య విశ్వంభర శర్మణో నత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు భార్గవశ్యావన ఆప్నవాన ఔర్వజామదగ్నియ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సద గోత్రోద్భవస్య రత్నాకర శర్మణః పౌత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు భార్గవశ్యావన ఆప్నవాన ఔర్వజామదగ్నియ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సద గోత్రోద్భవస్య క్షీరాబ్ధిశర్మణః పుత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు భార్గవశ్యావన ఆప్నవాన ఔర్వజామదగ్నియ పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సద గోత్రోద్భవస్య ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయికాం ద్వాత్రింశద్భుజాలంకృత మూల ప్రకృతి స్వరూపిణీ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీం తత్వాతీతాం శ్రీలక్ష్మీ నామ్నీం కన్యాం పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వా. ఇక్కడ గమనించాలి. శుభదధో పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్మిన్ దేశే లోక కళ్యాణార్థం లోకరక్షణార్థం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవత కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన వరపూజాఖ్యం కరిష్యే. తదంగా పాదో ప్రక్షాళనం కరిష్యే. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. వక్రనఖాయ విద్మహే తీక్ష్ణదగ్గుష్ట్రాయ ధీమహి తన్నో నారసింహః ప్రచోదయాత్.
ఓం నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః యావతీర్వై దేవతాస్తా సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాద్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నా శ్రీరంగీర్తయేతా ఏవ దేవతా ప్రీణాతి. పాదపద్మములు పాలతో కడుగుతున్నారు. స్వచ్ఛమైనటువంటివి పాలు, పుష్టినిచ్చేటువంటివి పాలు, తుష్టినిచ్చేటువంటివి పాలు, బలం బాగా చేకూర్చేటువంటివి పాలు. అటువంటి పాలతో స్వామివారి యొక్క పాదపద్మములు గడుగుతూ నమో స్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే, అనంతమూర్తులు కలిగినటువంటి వాడా, అనంతశక్తి సంపన్నుడా, మహానుభావ, నీ పాదపద్మములు కడిగేటువంటి భాగ్యం నాకు దక్కింది అని చెప్పి సముద్రుడు కాస్త స్వామివారి యొక్క పాదపద్మములు కడుగుతున్నాడు. చూడండి ఎంత భాగ్యము! అందరికీ వస్తుందా? అందరికీ రాదు కదండి. అటువంటి భాగ్యం ఆ రత్నాకర శర్మకు వచ్చింది కాబట్టి అట్లా ఆ పాలతో చక్కగా పాదపద్మములు కడిగేటువంటి దివ్య దృశ్యం. అందుకని అంటారు దేనికైనా భాగ్యం కావాలి. ఎందుకంటే భాగ్యం లేనిదే ఏమీ కుదరవప్పున్నప్పటికీ కూడా. అందుకని అరచేతిలోకి వచ్చింది కొంతమందికి పోతుంది, చెయ్యి ముడుచుకున్నప్పటికీ తెరిచి వస్తుంది అదృష్టం అంతా కూడా. అది భాగ్యానుకూలత కానీ ఇంకేమీ కూడా కాదు. అటువంటి స్వామివారి యొక్క పాదపద్మములు ఎక్కడుంటాయి? శటారి పైన ఉంటాయి. ఆ శటారి పైన పాదపద్మములు కడగాలి, అంతేగాని ఉత్సవ విగ్రహం పైన పాలతో కడగకూడదు. అందువల్ల ఇక్కడ శటారి తీసుకొచ్చి అందులో వెండి శటారి చక్కగా ఉంది కాబట్టి దానిపైన ఉండేటువంటి పాదపద్మములు కడిగారు. గోవిందా గోవిందా. తతో మధుపర్కః కూర్చాభ్యాం పరిగృహ్య మధుపర్క ఇతి ప్రాహ. ఓం యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమో నాదో మధవ్యోసాని. మధు 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 మధుపర్కః త్రిరాచామేత్ ఆచమ్యాద్విరాచమనం కృత్వా. మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః. ఏమిటండి ఇదంతా కూడా? అలసి సొలసి వచ్చినటువంటి అల్లుడికి తీపి తినిపించాలి తప్పకుండా. పూర్వకాలం గౌరవించేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ మధుపర్కంలో ఏమిటి? పాలు, తేనె, నెయ్యి కలిపినటువంటి దివ్యమైనటువంటి బలవంతమైనటువంటి పదార్థం అది అంతా కూడా. అటువంటి పదార్థాన్ని మధుపర్క రూపంలో వచ్చినటువంటి అల్లుడికి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే పెళ్ళయ్యేదాకా భోజనం చేయకూడదు. పూర్వకాలంలో టిఫిన్ కూడా చేసేవాళ్ళు కాదు, ఇంత పాలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. అల్లుడు అలసిపోతాడు కదా, అందువల్ల ఈ మూడు కలిపినటువంటి పదార్థాన్ని ఇవ్వటం వల్ల, దాన్ని ప్రాసర చేయటం వల్ల ఓపిక కలిగినటువంటి వాడై సక్రమంగా ఉంటాడు. అందుకే వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ముందు షుగర్ ఉన్న స్వీట్ పెడతాం మనం. ఆ స్వీట్ వాడు తిన్నంటే కొంచెమన్నా తినమంటుంటాం, అవునా? తీపి మధురరసం కాబట్టి అట్లాగే ఇక్కడ అల్లుడికి మధుపర్కం. రెండవ అర్థంలో ఏమిటి? ఈ సమయానే వస్త్రములు మధుపర్కాలు అంటారు. అందుకనే మధుపర్కం మధుపర్కం మధుపర్కం. ఒకవేళ అల్లుడు అడిగితే వెంటనే తీసుకెళ్ళి మామగారు అత్తగారు కాస్త బతిమాలి దాన్ని ప్రాసన చేయిస్తారు ఎప్పుడైనా సరే. అందువల్ల ఈ మధుపర్కం బలమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది కాబట్టి దీన్ని అల్లుణ్ణి పూజించి అటువంటి మధుపర్కం ఇస్తారు. ఇప్పుడు మానవ వివాహాల్లో ఏం చేస్తుంటారు? పానకం ఇస్తారు తీసుకొచ్చి అంతా కూడా. పానకాన్ని అల్లుడికి వాళ్ళకి ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తుంటారంతా. ఇది మన వివాహ కార్యక్రమంలో జరిగేది. స్వామివారి యొక్క వివాహ కార్యక్రమంలో అటువంటి ఆ మధుపర్కం ఇచ్చి అదుగో స్వామివారికి వస్త్రం ఇస్తున్నారు. చూడండి, పుట్టిన తరువాత జీవికి ఏం కావాలండి? తినటానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట కావాలి. వస్త్రం భగవంతుడికి ఇవ్వటం వల్ల వస్త్రంలో ఉండేటువంటి ఎన్ని పోగులున్నాయో అంతకాలం వరకు కూడా వాళ్లకు వస్త్రములు లేకుండా ఉంటుంది. విచ్చేసినటువంటి బ్రాహ్మణముడికి కానీ,
దైవస్వరూపుడైనటువంటి వాడు కానీ వేద విద్వా వరేణ్యులకు కానీ పెద్దలకు కానీ గోవిందా గోవిందా పర్యాప్త్యానందరాయాయ సర్వస్తోమోదిరాత్రోత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వస్య నిత్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. దేవాలయ కమిటీ వారు స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవమున సమర్పించినటువంటి మధుపర్క వస్త్రద్వయం. అల్లుడైనటువంటి నృసింహస్వామి వారికి దేవాలయ కమిటీ వారు నూతన వస్త్రం పట్టు వస్త్రములు ఇస్తున్నారు. అందుకే వివాహానికి పట్టుబట్టలు కొనాలి. పెళ్లి ద్వారా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం పూర్వ సంకల్పిత ప్రకారేణ అద్య శ్రీ సాంగస పరివార లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవత లోక కళ్యాణార్థం శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆచంద్రార్కం వంశాభివృద్ధ్యర్థం ఆచంద్రార్కమనేక వైశేషిక సౌభాగ్య సౌమనస్య నిత్య నిర్దిశయ ఆనంద బ్రహ్మలోకావాప్త్యర్థం కన్యాదానాఖ్యం కరిష్యే. అత్యంత గొప్పదైనటువంటిది కన్యాదానం. మనం అనుకుంటాం ఏదో అమ్మాయి పుట్టింది కదా అని చెప్పి బరువు తగ్గించుకోవడానికి కాదు. కన్యాదాత ఎంతో గొప్పవాడు అవుతాడు. అతనికి ఉండేటువంటి దుష్ఫలితములు పోయి వంశంలో ఆచంద్రార్కం కీర్తి కలుగుతుంది. ఎప్పుడైనా పాపాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు మన వాటిలో ఎక్కడన్నా ఉంటే వాళ్ళంతా విడుదలై పుణ్యలోకానికి వెడతారు. కాబట్టి కన్యాదానం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇందాక చెప్పారు చూసిందా, వంశాభివృద్ధ్యర్థం మన యొక్క వంశం వివృద్ధనం కావాలంటే శక్యాభ్రియమానస్య మహాజలోహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంగార పృథివ్యావస్తేజో వరుణారాగుజేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండయోర్मध्ये సకలాధిష్టాత్రాదివరాహదం శ్రాంగణమణాలస్య జగన్మూలశక్తికూర్మానంతాద్యైరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాదరసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తపాతాళానాం పరితలే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకానామథో భాగే చక్రవాల శైల మహావజవ మధ్యే వర్తిన్యాం మహామానాయమాన ఫణిరాజసహస్రఫనా ఫణిమండల మండితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుడితి వరుణవాజు కుబేరేశాన అష్టదిక్పాలక పాలితే వలయాకార లవనేక్షసురా సర్పిర్దధిక్షీరజలార్ణవై విరాజితేస్మిన్ జంబో ప్లక్షశాల్మలికృత క్రౌంజాక్ష పుష్కరాక్ష సప్తవిర్ద్వీపైర్ద్వీపితే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండల మధ్యే మేరోర్దక్షిణ పార్శ్వే వలయాదుత్తరే కర్మ భూమౌ భారత కింబురుశీలావృత గురు భద్రాశ్మకర మందహాస దిప్పదాఖ్య ఇది నవఖండమండితే ప్రత్యేకన్నవ సహస్రయోజన విసృతే దండక చంబకమింధ్యమిషనైమిష కదరిక బదరిక నహుజగుహ దేవదారుకారుణ్యాది ఏకాదశారుణ్యాదితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాలవ నేపాల కేరళ శూల పాంచాల గౌల మలయాళ సింహల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాటపానాట పాండ్య పులింద్రాంధ్ర కుక్కురు గురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లిక బర్బర కేకజ కౌసల కుందల టెంకన కొంకణ మగధ మద్రగూర్జవన జాలాంధక సాల్వచేది సింధవత్యాది అనేక దేశ భాషా భూమిపాల విచిత్రితే సామ్యవంతి గంగా గోదావరి భీమరథి తుంగభద్రా కృష్ణవేణి కావేరీ చంద్రభాగా పంపా యమునా సరస్వతి నర్మదా కుముద్వతి రేణుకా మంజులాది మహానదీ విలసితే అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ రామేశ్వరాది మహాముక్తిస్థలయుతే శ్రీశైలస్య వాయవ్య ప్రదేశే దేవతర్యన్మనుష్య సకల జగత్స్రష్టపరార్ధద్వై జీవనో బ్రహ్మణ పరమ పదార్థే పంచాశదీతే ద్వితీయ పరార్థే పంచాశద్దివ్యవర్షాత్మకే అహని ద్వితీయయామే తృతీయ ముహూర్తే త్రయోదశ ఘటికాయాం ద్విచత్వారింశద్విఘటికాసు గతాసు పార్థివకల్ప అనంతకల్ప కూర్మకల్ప బ్రహ్మకల్ప ప్రళయకల్ప సావిత్రికల్పానాం మధ్యే శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభవ స్వారోషిజోత్తమతామసరైవతాక్షుత వైవస్వత సూర్యాగ్నిబ్రహ్మ రుద్రదక్షరౌచ్య భౌజ్య చతుర్దశమన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే ఇదానీమష్టావింశన్మహాయుగే యుధిష్ఠర విక్రమార్కశాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున షట్చకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన శకే
अष्टाविंशतिसहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे जाते षण्णवतिसहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे जाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे जाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे भगवदालयसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन विश्वावसुनाम संवत्सरे उदगजने शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे अद्य अष्टम्यां वासरः सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ अनादि अविद्यावासनया अस्मिन् संसारचक्रे विचित्राभिः विचित्रासु योनिषो पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा केन वा कर्म विशेषेण इदानीं जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृत्ये तक्षणपर्यन्तं मध्ये वर्तिनिकाले सम्भावितानां पापानां धात्री संयमानादिरूपाणां सर्वेषां पापानाम् अपनोदनार्थं तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्वदसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्वदसहस्रावसाने एकैकजवापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं माशैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्वदसहस्रावसाने एकैकमाशापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं गङ्गावालुकाभिः सप्तऋषिमण्डलपर्यन्तौ कृतराशैर्वदसहस्रावसाने एकैकवालुकापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं मया सह दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां नरकादुत्तीर्य शाश्वतब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र आप्तोर्याम सान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थं लोककल्याणार्थं लक्ष्मीनृसिंहस्वामी देवता కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన కన్యాదానం అందరూ అహం అనుకోండి అహం కరిష్యే గోవింద గోవింద ఈ మహామంత్రాలు తప్పకుండా వినాలండి. దీన్ని మహాసంకల్పము అంటారు. ఇది కాలచక్ర స్వరూపం. మీరు వినే ఉంటారు. ఎంతమంది దేవతలాం పఠిత్వా ఇక లగ్నమండి. ఇదే వివాహ సమయంలో మొత్తుకుంటాం, సుముహూర్తే సావధాన. అయ్యా వివాహానికి వచ్చారు, ముహూర్తం, తలపైన జీలకర్ర బెల్లం పెడుతున్నారు, ఒక్కసారి ఇటు చూడండి, ఒకసారి ఇటు చూడండి, ఒకసారి ఇటు చూడండి అంటారు. మనం మాట్లాడుకున్నా అదే దాని యొక్క అర్థం. కాబట్టి ఇప్పుడు సుముహూర్తం దగ్గరకు వచ్చాం. జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం ఇది ఎక్కడ పైన ఊర్ధ్వభాగంలో దీన్ని పెట్టడమే సుముహూర్తం. మన యొక్క దక్షిణాది సంప్రదాయ ప్రకారం ఆ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో సుముహూర్తాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. గోవింద గోవింద. ఆదావం భుజ సంభవాది వినుత శాంతోజ్వల శాశ్వతః సంబుల్లామల పుండరీక నజన పుణ్య పుమాన పుమాన योगेशश्रुति चोरसो मनकरो मत्स्यावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीरामश्चरदाम्बुजश्चरनिधिशङ्खध्वनिश्चारदा शत्रुघ्नश्चतिलाञ्जलश्चतमुखस्थौरिस्तुकस्थौनकः श्वेताब्जश्चतपत्रकस्रतधुतिश्वेतातपत्रस्त्रिय चार्गश्वेतगजस्य शिरविः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना सांगोपंग पुराण वेद्यमनखं वेदादिकं वैष्णवं
సుస్నిగ్ధం సుకవిప్రియం సువసనం రామాయణం రాజితం భవ్యం భాగవత ప్రభావమమృతం భాగ్యోన్నతం భాసురం పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన కుందేందు స్ఫటిక ప్రభాభౌభుజో భూషా సహస్రోజ్వలో దైత్యేంద్ర ప్రవిదారణేతి నిపుణస్తంభోద్భవో భీషణః ప్రహ్లాదార్తిహరోదయో నరమృగాకారావతారో హరిః శ్రీమాన్ సింహగిరీశ్వరః కరుణయా దద్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. చంద్రమణిచరాచర గురు చంద్రో వయచంద్రికా చాంపేయో చతురాంబుదిశ్చ చవరీ చమీకరం చామరం చక్రం చక్రయుగం చకోరమిథునం చింతామణిం చైత్వికం సౌభిశ్చైత్రరథంత చందనతరుం కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. డిండి సోనర శంభుడో ఢమరుగో శంభూడిడి వల్లభో డీడాజారుడ జంబుజాక్షగహనో యస్మిన్ రుకానృగః డింభకుంభ నికుంభ కుంభగహనో డీంకారమో డిండిమో డోలాడుండు డుడుండు భాండ నిలయః కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. రవికులాలంకార తేజోనిధి రాజేంద్రో రఘునాయకో రఘుపతే రమాభిరామ క్వయః రాకాచంద్ర విరాజ రాజతముఖో రాజీవపత్రేక్షణో రాజానేక కిరీటరంజిత పద కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. గాంధీవో గరుడధ్వజో గణపతిర్గంగాధరో గౌతమః గౌరీ శ్రీమయ గోపతిర్గృహపతి గోదావరీ గోధరీ గంగాస్యందన శబ్దలోలుపసఖా గంగాగ్ర సంవర్తిని గాంధారీ గజగామిని గజరిపుః కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. తారాధీశ్వర తారహార ధవళా తారాచల తారక తారాతామర సంతుషార శిఖరీ తక్కోలతాంబూలికా త్రైలోక్యం తులసీవనం త్రిపదకం త్రైవిక్రమత్రైగుణం తార్ష్యాతూర్యతురంగఘోషసహితం కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. అశ్వత్థోపదరీ చ చందన తరుర్మందార కల్పద్రుమౌ జంబూనింబకదంబచూత సరళా వృక్షాశ్చ ఏ క్షీరిణః
సర్వే తే ఫలమిశ్రితం వనచయం వైభ్రాజితం భ్రాజితం రమ్యం చైత్రరథం సునందనవనం కుర్వంతు వాం మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవా లక్ష్మీపతే తేంద్రియుగం స్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రువన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువంతే రాజా వరుణో భువన్ దేవో బృహస్పతిః భువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీరమణ గోవింద నృసింహ గోవింద కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద సుముహూర్తము అంటే ఇదేనండి, మంచి కాలము. దీన్నే సుముహూర్తంగా నిర్ణయిస్తారు. ఈ సమయాన మన దక్షిణ దేశ సాంప్రదాయ ప్రకారం జీలకర్ర బెల్లం మూర్తి స్థానంలో పెట్టి తెరసల్లా కడతారు. మామూలు మానవ కళ్యాణంలో తెర తీసేసరికల్లా ఇద్దరూ ఒకే రకంగా చూసుకోవాలి. దాని చేత ప్రథమ వీక్షణం చేత ఇద్దరూ శుభప్రదంగా ఉంటారు అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇది భగవత్ కళ్యాణం కాబట్టి ఆయన చూపు మనపైన పడాలి, ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. కాబట్టి ఇది సుముహూర్తే సావధాన. మీరంతా ముహూర్త సమయంలో చక్కటి చిత్తం కలిగిన వాళ్ళై ఇటే చూడండి. సులగ్నం మంచి లగ్నం కాబట్టి ఇటే చూడండి. లక్ష్మీ నృసింహస్వామి కళ్యాణం జరుగుతుంది కాబట్టి దీంట్లో పాల్గొనండి అని చెప్పి దాని యొక్క అర్థం. ఇందాక సకల దేవతలకు సంబంధించినటువంటి లగ్నాష్టకాలు. ఇందాక రుద్రుడు మహానుభావుడు, రుద్రుడికి ఈ నారసింహుడికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎట్లా ఉంది అని అడుగుతారేమో. అహోబిలం మీరు వెళితే పైన అహోబిలంలో స్వామి ఎదురుగా శివలింగం ఉందండి. ఒక్కసారి మీరు తప్పకుండా చూడాలి. అదే కాకుండా ఈ నృసింహుడు కాస్త ఉగ్ర నృసింహుడుగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటే ఆ ఉగ్ర నరసింహత్వాన్ని లక్ష్మీదేవి కూడా తట్టుకోలేకపోయింది. అప్పుడు శివుడు శరభరూపం వహించి ఆ ఉగ్రత్వాన్ని తగ్గించాడు అని చెప్పి అంటారు. అందువల్ల నృసింహుడికి శివుడికి కూడా చక్కటి అనుబంధం ఉంది. అందుకే మీ దేవాలయంలో శనివారం నాడు ప్రదోషకాలంలో అభిషేకం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక నుంచి కూడా చతుర్దశి నాటి సాయంకాలంలో అభిషేకం కానీ అటువంటి కార్యక్రమాలు పాల్గొంటే కానీ నృసింహుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలుగుతుంది. గోవింద గోవింద. పూర్వోక్తయేవంగన విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి దేవతా శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆదౌ మాంగళ్య గౌరి దేవతా పూజనం చ కరిష్యే. ఓం గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ అష్టాపది నవపది బభూషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. హ్రీం మాంగళ్యగౌరీ దేవీమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మాంగళ్యగౌర్యై నమః ఆవాహయామి. ఓం హ్రీం మాంగళ్య గౌర్యై నమః. నవరత్నఖచితహేమ సింహాసనం సమర్పయామి. ఓం హ్రీం మాంగళ్య గౌర్యై నమః. పాదారవిందయోః పాద్యం సమర్పయామి. ఓం హ్రీం మాంగళ్య గౌర్యై నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓం హ్రీం మాంగళ్య గౌర్యై నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. శుద్ధోదకస్నానం తం పత్నీభిరనుగచ్చేమ దేవాః పుత్రైర్భ్రాతృభిర్తవా హిరణ్యైః. నాగం గృహ్ణానా స్వకృతస్య లోకే తృతీయే పృష్ఠే అధిరోచనే దివః. శ్రీం
మాంగళ్యగౌర్యై నమః శుద్ధోదకం సమర్పయామి శ్రీమాంగళ్యగౌర్యై నమః వస్త్రం సమర్పయామి శ్రీమాంగళ్యగౌర్యై నమః ఉపవీతం ఆభరణం సమర్పయామి ఓం హ్రీం మాంగళ్యగౌర్యై నమః గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరీగౌ సర్వభూతానాంతామిహో బహ్వయే శ్రియం శ్రీం మాంగళ్యగౌర్యై నమః దివ్యశ్రీ పరిమళ చందనం సమర్పయామి హరిద్రాచూర్ణం కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః సర్వభూతహితప్రదాయై నమః శుద్ధాయై నమః విభూత్యై నమః సురభ్యై నమః పరమాత్మికాయై నమః పద్మాలయాయై నమః శుచయే నమః స్వాహాయై నమః స్వధాయై నమః సుధాయై నమః ధన్యాయై నమః హిరణ్మయై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః నిత్యపుష్టాయై నమః విభావర్యై నమః ఓం అదిత్యై నమః దీప్త్యై నమః దీప్తాయై నమః వసుదాయై నమః వసుధారిణ్యై నమః కమలాయై నమః కాంతాయై నమః కామాక్ష్యై నమః క్రోధసంభవాయై నమః అనుగ్రహపరాయై నమః బుద్ధయై నమః అనఘాయై నమః హరివల్లభాయై నమః అశోకాయై నమః అమృతాయై నమః దీప్తాయై నమః లోకశోక వినాశిన్యై నమః ధర్మనిలయాయై నమః కరుణాయై నమః లోకమాత్రే నమః పద్మప్రియాయై నమః హ్రీం మాంగళ్యగౌర్యై నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. అయ్యా ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఉంది. మరి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తూ మాంగళ్య గౌర్యదేవి అంటున్నారు ఏంటండి? ఇక్కడ విషయం గమనించాలి. ఎటువంటి వాళ్ళైనప్పటికీ గౌరీదేవికి పూజించవలసిందే. గౌరీ పూజ తప్పకుండా చెయ్యాలి. గౌరీ అంటే పార్వతీదేవికి వివాహ సమయంలో ఎంత తొందరైనా సరే గౌరీ పూజ చేయించకుండా తాడి కట్టించకూడదు ఎప్పుడైనా సరే. అటువంటిది ఇక్కడ మహాగౌరీ అయిన మహా అని చెప్పి కట్టబోయేటువంటి తాడిని పూజించి మంగళప్రదమైనటువంటి దాన్ని అమ్మవారి యొక్క మెడలో లక్ష్మీ నృసింహుడు కట్టబోతున్నాడు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి. గోవిందా గోవిందా. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మధవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకథైవైదమానాయస్తేజో దదాతి అంబరాజరాజేశ్వరి జగన్మోహిని అంబరాజరాజేశ్వరి జగన్మోహిని జగదంబే మంగళకారిణి జగదంబే మంగళహారతి అంబరాజరాజేశ్వరి జగన్మోహిని. శ్రీం మాంగళ్యగౌర్యై నమః మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద. కట్టబోయేటువంటి మంగళసూత్రానికి ఇచ్చేటువంటి నీరాజనం మంగళప్రదమైనటువంటి సూత్రం. ఆడవాళ్ళు మెడలో కట్టుకున్న దగ్గరని లక్ష్మీదేవి మీ మెడలో ఉన్నట్టే, ఆ మహాతల్లి యొక్క కరుణ ఉన్నట్టే ఆమెను మనము ఎంత కాపాడుకుంటే ఆమె ఎంత రక్షిస్తుంది. నిర్లక్ష్యం లేకుండా మంగళాదేవిని ఎప్పుడూ పూజించడం వల్ల మనకు ఐశ్వర్యప్రదమవుతుంది. అందుకే భర్తకి ఏదన్నా అయితే వెంటనే తాళి నమస్కారం చేసుకుంటాం. ఎందుకయ్యా అంటే భర్తృ సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చేది తాళి కాబట్టి. గోవింద 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 గోవింద. గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద మాంగళ్యంతంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే వచనామి శుభగే త్రైలోక్యం మంగళంతో మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. ఏతత్సు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంతానుకూల్యత ఫల సిద్ధిరస్తు. అమ్మవారి యొక్క మెడలో స్వామివారు లక్ష్మీ నృసింహుడు కాస్త తాడిగట్టాడు. ఒక్కసారి నమస్కారం చేయండి చేతులెత్తి. గోవింద భర్తృ సౌభాగ్య సిద్ధిరస్తు. తాడికి రెండు బిళ్ళలు ఉంటాయి. ఒకటి జీవాత్మ, ఒకటి పరమాత్మ అని చెప్పి అంటారు.
జీవాత్మ అంటే మనం, పరమాత్మ అంటే ఆయన. అటువంటి రెండింటినీ హృదయమధ్యంలో వేసుకుంటాం. భగవంతుడు ఎక్కడుంటాడు ప్రశ్న. హృదయ కుహర మధ్యే భాసితం తత్వరూపం. ఒరేయ్, భగవంతుడు ఇక్కడున్నాడు రా, నా హృదయం పైన నాకు నమ్మకం అని చెప్పి గుండె బుద్దుకుంటాడు వాడు. అట్లాగే పరమాత్మ స్థానం కాబట్టి ఆ విధంగా 2 తాళిబొట్లు ధరించడం మన యొక్క సాంప్రదాయం. ఆ స్వామికి ఇక్కడ మంగళసూత్ర ధారణ అయిపోయింది. తరువాత ఇంకా ఇక్కడ ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటిది మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సవః శ్రుత్వేవ కామస్య దృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాగోదిం వాజస్సత్యమశీమహి పశూనాగం రూపమన్నస్య ఆదిత్యः సత్యమోమితి ఆపస్తత్సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు. కళ్యాణ కార్యక్రమంలో అక్షతారోపణ కార్యక్రమానికి పరమ జగద్గురువులు శంకరాచార్య పరమపూజ్య శ్రీ శ్రీ స్వయం ప్రకాశ సచ్చిదానంద సరస్వతీ మహాస్వాముల వారు సరిగ్గా అక్షతారోపణ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి అందరూ కూడా నమస్కారపూర్వకంగా స్వాగతాన్ని మనం పలుకుదాం. సరైనటువంటి సమయానికి ఈ మహాస్వాములు రావటం పుణ్యప్రదం. శ్రీమద్ జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ స్వయం ప్రకాశ సచ్చిదానంద సరస్వతీ స్వాముల వారు ఇక్కడికి విచ్చేయటం కూడా మనకు అనుగ్రహప్రదం కాబట్టి వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందుదాం. గోవింద గోవింద. ఓం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం దదామీత్యగ్నిర్వదతి సత్యం చంద్రమా ఆదిత్యः సత్యమోమితి ఆపస్తత్సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వాములు వారు రావటం మాకు మంగళప్రదం కాబట్టి స్వామివారు ఆహ్వానం పలికి వారు వేదికపైకొచ్చి ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు. గోవింద గోవింద. శృతి స్మృతి పురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం. ఓం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం. సన్నాయి. ఓం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం. ఓం పశవోమేకామః సమృద్ధ్యతాం. ఓం యజ్ఞోమేకామః సమృద్ధ్యతాం. ఓం శ్రియోమేకామః సమృద్ధ్యతాం. అక్షతారోపణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంతానుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. ఓం గృభ్ణామి తే సుప్రజాస్త్వాజ హస్తం మయా పత్యా జలదష్టిర్యథా సహ భగో అర్యమాస పితా పరంధర్మహ్యం ద్వాదుర్గాయః పత్యాయ దేవాః తేహ పూర్వే జనాసో యత్ర పూర్వమోహితాః మూర్ధన్వాన్ సూర్యవర్చః. ఓం కళ్యాణప్రదమైనటువంటి ఈ సమయానికి చక్కగా అక్షతారోపణ సమయానికి స్వాముల వారు ఇక్కడికి విచ్చేయటం మంగళప్రదం. వారి యొక్క శుభాశిస్సులు మనందరికీ కూడా కలగాలి. కాషాయ దండ మాత్రేణ యతిర్పూజ్యో న సంశయ అంటుంది శాస్త్రం. అటువంటి మహానుభావం. అష్టమం అంటే 8, దీన్ని జయసంఖ్యగా కీర్తించవచ్చు. అటువంటి జయసంఖ్యతో కూడినటువంటి ఈ సంవత్సరంలో అశేషమైనటువంటి జనం ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకోబోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అక్షతారోపణ అనేటువంటి దివ్య కార్యక్రమం జరుగుతుంది. యజ్ఞో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. ఈ అక్షతారోపణ చేత యజ్ఞములు జరగాలి, ఐశ్వర్యం వివర్ధనమవ్వాలి, పశు సంపద బాగుండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ లక్ష్మీదేవికి స్వరూపంగా అక్షతలు తలపైన పోస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది లక్ష్మీప్రదం. అందుకనే బియ్యానికి పసుపు కలిపితే అక్షతలవుతాయి. నక్షతాహ ఇది అక్షతాహ.
మనం కూడా అక్షయంగా ఉండాలి, సక్రమంగా ఉండాలి, పుణ్యప్రదంగా ఉండాలి. బృహస్పతికి సంకేతం పసుపు, అందుకని పసుపు కలిపినటువంటి అక్షతలు శుభప్రదంగా ఉంటాయి. అందుకే ఎక్కడన్నా సరే మనం ఎవరింటికైనా పేరంటానికి వెళ్ళినప్పుడు కాళ్లకు పసుపు రాసి శనగలిస్తారు. శనగలు గురువుకు సంకేతం. అటువంటిది గురువు పిల్లలు బాగా చదువొస్తుంది, మనకు కూడా అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇవన్నీ గ్రహానుకూలత కోసం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కాబట్టి గురుదేవులు కూడా అత్యంత అనుగ్రహ స్వరూపులై అన్ని చోట్ల కూడా చక్కగా తమ యొక్క అనుగ్రహం ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి దివ్య దేవాలయంలో వారు చక్కగా ఇక్కడ పెట్టి శారదా లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఒక పక్క శారదాదేవి ఉంది, అంటారు. అదేవిధంగా మహాగణపతి అనుగ్రహం చేత అక్కడ ఆటంకాలు లేకుండా ఉంటాయి. ఇంకా లక్ష్మీనరసింహుడు ఉంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ లక్ష్మీనరసింహుని యొక్క దివ్య దేవాలయం నెలకొల్పడం, ఇక్కడ వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా. గత 3 రోజులుగా శ్రీ సద్గురు స్వామి సమర్థ మహారాజు గారు విచ్చేశారు. ఇక్కడ దుబ్బాక నుంచి ప్రవచనం చెప్పారు. అదేవిధంగా మంగళవారం 10వ తారీఖు రాధా మనోహర్ దాస్ గారు ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి వారు ప్రవచనామృతాలు జరిగినాయి. ఆ ప్రవచనామృతాన్ని మనమంతా కూడా గోలాం కాబట్టి మనం కూడా విన్నది మర్చిపోకుండా బుద్ధిస్థం చేసుకుని స్వామివారి యొక్క దివ్యానుగ్రహ పరంపరలతో మనమంతా కూడా విలసిల్లాలి. అందుకని అంటారు, శ్రవణాత్ సర్వదోషఘ్నం మననాత్ పుణ్యవర్ధనం. శ్రవణాత్ సర్వదోషఘ్నం, వినటం వల్ల సర్వదోషాలు పోతాయి. మననాత్, విన్నదాన్ని మననం చేయటం వల్ల పుణ్యవర్ధనం, పుణ్యం వివర్ధనమవుతుంది. స్వధ్యానాత్ సిద్ధిదం ప్రోక్తం, దాన్ని ధ్యానం చేయటం వల్ల మనకు అనుకున్నటువంటి కోరికలు నెరవేరుతాయి. అంతా కూడా ప్రేక్షణాత్ మోక్షణం భజే. ఈ విధంగా పరమాత్మను చూడటం వల్ల మనకు మోక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రం చెబుతుంది. కాబట్టి అటువంటి శాస్త్రానుసారంగా మహర్షిభి తరువాత ఈ వివాహ కార్యక్రమంలో గోవిందుణ్ణి ఒకసారి స్మరించుకుందాం. గోవింద గోవింద శ్రీమత్మయోని భాగవతోత్తమ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవతోత్తమ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప వినాశ గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద గోవింద, శిష్టపాలక గోవింద, ధన గోవింద, శరదనందన గోవింద, దశముఖమర్దన గోవింద, గోవింద గోవింద 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 గోవింద. పరమ పూజ్య శ్రీమద్ జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ శ్రీ స్వయం ప్రకాశ సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వాముల వారు కళ్యాణ సమయాన అక్షతారోపణ సమయానికి విచ్చేశారు. వారి యొక్క దివ్య దర్శనం చేసుకుందాం. గోవింద గోవింద. సంగృహ్ణానీతి ద్వాదశరత్నీరశనా భవతి
ద్వాదశమాసా సంవత్సరః సంవత్సరమేవావరుంధే గోవింద గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణగుం హరిం దేవం విశ్వాఖ్యం పరమం పదం విశ్వదః పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణగుం హరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి విశ్వస్యాత్మేశ్వరగుం శాశ్వతగుం శివమచ్యుతం నారాయణం మహాత్మేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వన్నారాయణ పరః నారాయణ పరో ధ్యాతాధ్యానం నారాయణ పరః జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేపి వా సర్వహిశ్చరత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రేంతం విశ్వశంభువం పద్మగోహ ప్రణీఘాజగం హృదయం చాప్యధోమఘం అభోనిష్ట్యామితస్యాంతేనాభ్యాముపరితిష్ఠతే రాగమానాకులం భాదే విశ్వస్యాయదనం మహద్ సంతతకోశలాభిస్తులంబత్యాకోశసన్నిభో తస్యాంతే సుశిరగు సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతోముఖః అగ్రభుగ్విభజన్ తిష్టన్నాహార చిత్యుల్లేఖే భాస్వర నీవారశోకవత్తన్వీ పీతాభాస్వత్యనోపమా శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః బ్రహ్మ సశివः సహరిశ్చేంద్రः సోక్షరः పరమస్వరాట్ అకర్మణాన ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమాన భజతే తద్యతయో విశంతే వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థ సన్యాస యోగాద్యతయ శుద్ధతత్వా ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे వక్రం విభావం భరమే లీనస్యరః గోవింద గోవింద నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్ర కన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం